नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा ए वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन ए महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं भोला देवंकर कृपारू आपणकर समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि एवं प्रभु भोला शंकरंकर कृपारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू आपण मानकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने वीडियोटी आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुतला, स्वास्थ्य बहुत खराब रहुतला, आपणकर आर्थिक समस्या ठीक नथिला, आपणकर धन जनित समस्या लागी रहितिला, आपण ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणको उपरे बढ़ी चलीथिला, आपणकर गृह रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बारंबार समस्या देखा जाउथिला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च हेउथिला, अजथा खर्च गुडे होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चली जाइथिला, आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति को नै चिंता रे रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि, आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने सबुठारु बड़ कथा होची आपणकर राशि रो अधिपति शुक्र, जहाकू कि धनकारक ग्रह बोली आमे कुहा जाई थाए। शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। सेही शुक्र ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं शुक्र आपणकर कुंडली रे उच्चस्थ अवस्था रे अछंती, आपणकर कुंडली रे एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने एकादश भावटी इच्छा पूर्तिर भाव होइथाए, लाभर भाव होइथाए एवं आकस्मिक धन प्राप्तिर भाव होइथाए। तो शुक्र आपणकर एकादश भाव रे बसी आपण को हठात धन प्राप्ति कराइबे, आपणकर कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा एही महाशिवरात्रि परे निश्चिंत भाव रे पूर्ण हेबो, आपण को बड़ भाई भौणीकर सपोर्ट प्राप्ति हेबो, समाज रे आपण को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो, आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो, आपण बहुत लोकंक सहित मिलामिशा करिवे, आपण को चतुर्दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथुबा व्यक्ति विशेष मानकु हठात धन प्राप्ति हेबो एवं बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो, आपण को कोनोसी एक खुशी खबर निश्चिंत भाव रे मिली पारे। शुक्र एठारे बसी आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी प्रेमर भाव होइथाए, शिक्षार भाव होइथाए एवं संतान संततिर भाव होइथाए एवं शुक्र हेउचंती प्रेमर कारक ग्रह। तो आपण को निश्चिंत भाव रे प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबो।
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଲାଗି ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ମନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜ ସେବା କିମ୍ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ପରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ଗୃହ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କରିବି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ ବା କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍
ब्यूटी पार्लर ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହେଲେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ ତଥା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।